सिद्धू ने सीएम कैप्टन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਹੁਦੇ नहीं, पंजाब ही है तरजीह। ਹੁਣ हाई कमान ने दखल दिता, इंतजार करो। किसान अंदोलन की रणनीति बोले राजेवाल, कहा पीएम ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ शुरू करने के लिए लिखी है चिट्ठी, दिल्ली मोर्चा ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ मजबूत, 26 तरीक ਨੂੰ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਤਾਵਾਂਗੇ ਰੋਸ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਮੁਲਤਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੌਤ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਵਾਹਨ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ ਖੱਡੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਨੀ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੱਦ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ 25 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ। कोरोना ते ब्लैक फंगस के खिलाफ न्यूज़ 18 की वड्डी पहल, लगातार दूजे दिन पंजाब के डिप्टी कमिश्नर के नाल गलबात जारी, की हालात कितनी तैयारी, न्यूज़ 18 के उत्ते पूरा दिन देखो, हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं सब तो पहला गल किसानां दी, किसान अंदोलन दी। चिट्ठी प्रधानमंत्री नूं लिखी गई है ते इस विचाले किसान कह रहे हैं कि असीं अगे दी रणनीति तैयार कर रहे हैं। किसान अंदोलन की रणनीति के उत्ते बोले ने बलबीर सिंह राजेवाल, उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर के उत्ते किसानां की गिणती नूं वधावांगे। गलबात दे लई प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी गई है, खेती कानून रद्द करने की मंग दोहराई गई है ते 26 तरीक नूं देश दे विच काले झंडे लगा के प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना का असर घटण दे उत्ते महापंचायतां करांगे, यूपी उत्तराखंड दे विच बीजेपी नूं चुनौती भी किसान देणगे। तां अगे दी रणनीति किसान नूं लीकदे होए नजर आ रहे हैं। वड्डी खबर है इस समय दी, तुहानूं दस दईए कि एक पासे प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी गई है संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों ते कहा गया कि गलबात करो, तुसीं किसानां दे नाल गलबात नूं अगे तोड़ो, इस कोरोना काल दे विच दिक्कतां आ सकदियां ने। बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने चंडीगढ़ दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की ते जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार रहेगा 25 तरीक तक, जिवें पहलां ही किसानों के वल्लों यह जिक्र किया गया सी कि असीं 25 तरीक तक इंतजार करांगे। ते दूजे पासे किसान जथेबंदियां दे वल्लों यह भी जिक्र किया गया कि जेकर 25 तरीक तक नहीं आउंदा फिर असीं 26 तरीक नूं अगे दी रणनीति उलीकांगे। ऑलरेडी 26 तरीक के लिए तो ऐलान कर दिता गया कि काले झंडे लहरा के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजेवाल होरी ये कहते नजर आए ने, चंडीगढ़ दे विच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगे दी रणनीति ते बोले ने। ते नाल ही किसान आगुआं दे वल्लों यह भी साफ किया गया कि उन्होंने अगली रणनीति दे विच आउण वालियां इलैक्शनस भी ने। अगले साल शुरुआत दे विच 5 सूबियां दे विच इलैक्शन होणीआं ने, जिस दे विच पंजाब भी शामिल है, इस दे विच उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी शामिल है। ते हुण किसानां दे वल्लों कहा जा रहा है कि जिस तरीके नाल पहलां पश्चिम बंगाल दे विच जाके बीजेपी का विरोध किया गया इलैक्शन के समय, उस तरीके नाल ही उत्तर प्रदेश अते उत्तराखंड दे विच भी विरोध किया जाएगा। की कुछ कह रहे हैं राजेवाल, तुहानूं सुणावांगे। सरकार नूं असीं चेतावनी दित्ती है भी 26 तारीख नूं तुहाडी कारगुजारी ते 22 जनवरी तो बाद एक भी मीटिंग सरकार ने नहीं बुलाई। ये सरकार वालों गलबात का रस्ता बंद होया, असीं कदी इनकार नहीं किया गलबात तो। और असीं रीसेंटली एक चिट्ठी लिख के भी प्रधानमंत्री नूं कहा है भई तुहाडी वो जिहड़ी एक काल की दूरी है वो कित्थे है, सानूं दसो, असीं गलबात लई तैयार हाँ। असीं तय कीता है 26 तारीख नूं सारे देश के लोग अपने अपने हर अदारे ते, अपने घर ते, दुकान ते, इंडस्ट्री ते, पिंडां विच किसान अपने घरां ते, ट्रैक्टरां ते, हर जगह
ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚਾੜਾ ਛਕਾਤਾ। यूपी ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ यूपी ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ यूपी ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂਜਾ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਟੁਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ WHO ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਸੀਐਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਲੜ ਲਵੇ ਚੁਣਾਵ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਵੋ। ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ, ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ
ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਡੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੰਗਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡੋਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੇਵਲ 4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜੋ ਫੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।